श्री वाहिगुरु जी। तरण गगन नवखंड में जोत सब रूपी रहे उपार। पान मात्रा कुछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हार। पन मथुरा कुछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हार। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अल्लाह है। कबीर मन निर्मल पया, जैसे गंगा नीर। पाछे लागो हार फिरे, कहत कबीर, कहत कबीर कबीर। कोई कह के ता खुदा बाजा मार दे, कोई तैनू राम कहे। कोई कह के खुदा बाजा मार दे, कोई तैनू राम कहे। कोई कह के ता खुदा बाजा मार दे, कोई तैनू राम कहे। कोई कह के खुदा बाजा मार दे, कोई तैनू राम कहे। कोई कह के खुदा बाजा मार दा, कोई तैनू राम कहे। कोई कह के खुदा बाजा मार दा, कोई तैनू राम कहे। प्यारे जी कोई तैनू राम कहे, मेरे प्यारे कोई तैनू राम कहे। कोई तैनू राम कहे। प्यारे जी कोई तैनू राम कहे। प्यारे कोई तैनू राम कहे। प्यारे जी कोई तैनू राम कहे। आ कोई तैनू जी राम कहे, कोई तैनू जी
राम कहे। कोई तैनू जी राम कहे, कोई तैनू जी राम कहे, कोई तैनू जी राम कहे, कोई तैनू जी राम कहे। कोई कह के खुदा बच मार गए, कोई तैनू राम कहे। कोई कह के खुदा जी बच मार गए, कोई तैनू राम कहे। कोई कह के खुदा बाजा मारदा, कोई तैनू राम कहे, कोई कह के खुदा बाजा मारदा, कोई तैनू राम कहे। कह के खुदा बाजा मारदा, कोई तैनू राम कहे, कोई कह के खुदा बाजा मारदा, कोई तैनू राम कहे। कोई बोले राम राम, सबे काट राम बोले। रामा बोल राम बिना को बोल रे। समझ जाओ इस प्रेम की तम क्यों होती साट। रावण होते सो रंग में दिन से दिन काट। नाम कहते गोविंद का सूची पई रसना। डिठे सब थाव नहीं तुझ जे बतो पुरख दात साधु सोया। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। तुद आगे अरदास मारी जियो पिंड साहब तेरा। नानक साहब तेरी वਡਿਆਈ कोई नाओ ना जाने मेरा। प्यारे जी कोई तैनू राम कहे। मेरे प्यारे कोई तैनू राम। प्यारे जी कोई तैनू राम कहे। प्यारे जी कोई तैनू राम कहे। प्यारे कोई तैनू राम कहे। प्यारे जी कोई तैनू राम कहे। कोई कह के खुदा बाजा मारे, कोई कह के खुदा बाजा मारे, कोई तैनू राम कहे। मेरे प्यारे कोई तैनू राम कहे। कोई कह के खुदा बाजा मारे, कोई कह के खुदा बाजा मारे, कोई तैनू राम कहे। प्यारे जी कोई तैनू राम कहे। कोई कह के खुदा बाजा मारे, कोई कह के खुदा बाजा मारे, कोई तैनू राम कहे। प्यारे जी कोई तैनू राम कहे। आनी तुझे आगे
ਸੁਣ ਮਾਰੀ ਜਿਉ ਬਿਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀ ਸੱਜੀ ਤਿੰਨ ਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, जितने भी माई भाई गुरु जी के पावन ते पवित्र चरणों दे विच अपने जीवन दियां अमोलक ते बटमुलियां घड़ियां लेखे विच लाउण वास्ते आए हाँ। किरपा कीती गुरु साहब ने कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। सत्कारयोग भाई बलवीर सिंह जी फौजी साहब जिन्हां दे ग्रह वेखे 9 दिनों तो लैके गुरबाणी का जप्पा जाप तुरकी बाणी अकाली बाणी रब्बी बाणी दे श्री सहज पाठ पर आरंभ सन। महाराज जी कहते संतां के कारज आप खुलोया हर कम कराबण आया राम। एक तां पाठ वो हुंदा है साडी कई सालां दियां कई महीनों दियां सुखां सुखियां आउंदियां ने भी आ सुख लिए असीं पाठ करा देंगे तेरा कम साडा कर दे पाठ असीं तेरा करा दे। एक सुखना दा पाठ हो गया, एक हुंदा घर विच विवाह होवे लड़की लड़के दा इस एक उस वक्त पाठ कराया जाता है भी चलो साडे घर विच महाराज सुख वरतावे। एक पाठ हुंदा निरच्छत भाव इच्छा तो रहत भी साडी मन की कोई भी इच्छा नहीं है साडे तां इक्को ही सी मन वे साडे घर गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे चरण पै जाण ते गुरु की संगत दे चरण पै जाण। साडी इच्छा ये हुई सी बस दूजी नहीं इच्छा सी कोई। इच्छा गुरु ओदी भी पूरी कर दिंदा है जिहड़ा कोई सुखना सुखदा है, कारज गुरु ओदा भी सफला कर दिंदा है जिहड़ा लड़का लड़की दे ब्याह विच जां चलो परमात्मा ना करे कोई घर विच इहो जी अनहोनी हो जे ओदे विच ते इच्छा ओदी भी पूरी हुंदी है जिहदे मन विच कोई भी इच्छा नहीं है भी असीं तां केवल ते केवल गुरु दी बाणी घर विच गुरु साहब नूं लिया के पढ़ाउणी है ते भोग वाले दिन गुरु की संगत दे चरण पै जाण। गुरु भी वड्डा ते गुरु की संगत भी वड्डी है बिच संगत हर प्रभ बसै जीओ। शायद मैं तुहाडे चरणों विच पहलां भी अरदास कीती है अर्ज करी है भी नगर बालियाल भोगीआल मलेरकोटले तो जदों आपां लुधियाणे नूं जाने आ ना लंघण सार मलेरकोटले तो पहले ही 2 पिंड आउंदे ने बालियाल ते भोगीआल। उधर कोई तुहाडा रिश्तेदार होऊगा जां तुसीं किते गए होवोगे उधर विचाले सड़क पैंदी है इधरले पासे बालियाल इधरले पासे भोगीआल सामणों सामणी दोनों पिंड ने। उस पिंड विच एक रहिंदा है भाई साहब भाई करतार सिंह जी। मैं थोड़े शब्द विच इतिहास तुहाडे नाल साझा करां फिर अगे इतिहास की सांझ पाईए। 10 10:30 बजे सही अरदास हो जानी है उन्ना कुछ चिर आपां जुड़ीए बच्चों नूं थोड़ा जिहा रौले तो संकोच करा दो। बीबियां भैणां नूं दींदे होणगे बच्चे बैठे भाई तुहानूं तां दींदे ने ये साडे तां चलो बार दे ओले ने रौला मैनूं सुणदा इन्हां दा जिहड़ा पाउंदे ने ओह रौला सुणदा तुहानूं दींदे ने बच्चे क्योंकि बच्चों नूं नहीं पता हुंदा। बच्चों नूं तां इह हुंदा भी कदों समाप्ति होवे कदों खाइए पीए फिर दलत्ते मारीए इधर उधर जाके
ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿ। ਇੱਕ ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜੋ। ਉਹ ਐਡੇ ਨਾਸਤਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਸਤਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ 5 4 10 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਦਿਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਸੀਰੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲੌਦ ਖੁਰਦ ਤੋਂ, ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿਉੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੇਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਧਰ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਈ ਅੱਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੋ ਗੱਚਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ। ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਆ ਕੱਲ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੇਠ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ 2 ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਸੰਤ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।
ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। 2 ਵੱਜ ਗਏ। ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਛਤਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇਠ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਛਤਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਇਕ ਜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਧੂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਜੂ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੌਣ? ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ। ਪਾਪ ਝੜ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੱਕ ਕਰ ਮਸਤਕ ਹੁਕਮ, ਮਤ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨਾਉ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਉਂ ਕਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੇਟੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? 2 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਗੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 3-4, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਉਦ, ਦੌਦ, ਮਲੌਦ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 20-25 ਸਰੀਰ ਸੀ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਫੌਜੀ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਐ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਸਮਾਰ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੌਂਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਲਾਈਟ ਕਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਖੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੂ, ਉਲਝ ਜੂਗਾ।
ਜੇ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਤੀਰ ਇੱਧਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਜਾਵੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਉਹ ਕਲਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ 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 ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਾਵੇਂਗਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਦੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜੂਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਚਮਚੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ। ਬਈ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਭਰਾਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੜ ਜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਸ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਾ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਥਾਲ ਖੜਕਾਈ ਗਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਜਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥਾਲ ਖੜਕੀ ਜਾਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਜੋੜੀਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ,
ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ, ਦੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਨੇ ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜੁੜ ਗਏ, 50-60 ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੂਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਚਰਨ ਪੈਣ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਤ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਪੋਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਬੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਪਾਠੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੁਗੜ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੁਗੜ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੁਗੜ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੁਗੜ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੁਗੜ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੁਗੜ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਾਝ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਪੀ ਨਾ ਆਖਰ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰਾ 500 ਰੁਪਈਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਡੰਗਮ ਡੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਪਾਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਣਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਇੱਕੇ ਲਗਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੰਨ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਵ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਵਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੇਠ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੜ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਕਰਦੀ ਮਜਬੂਰ, ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਕਰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ, 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 ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਕਰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ। ਚਲੋ ਧਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਵਈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਖ ਮੋੜ ਗਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਖ ਮੋੜ
ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਖ ਮੋੜ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਚਲੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕੇਰਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੜਾ ਦੇ ਠਾਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਾ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੜ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਧੜ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾੜ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਉਂ ਕਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੇੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਉੱਤੇ। ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਢ ਲਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਧੜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੂ, ਧੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਧੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ 5-7 ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਕਰ ਪੁੱਤਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਕਰ ਦੋਤਰੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਦੋਏ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮੱਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢ ਤਲਵਾਰ, ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੂ, ਧੜ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੂ। ਸਿਰ ਲੈ ਜੀ ਤੇ ਧੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੋਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਤੰਦਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਗ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾ। ਕੱਚੇ ਮੋਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਤੰਦਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਗ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾ। ਜੇ ਮੋਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਤੰਦਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਗ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਕੱਚੇ ਮੋਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਤੰਦਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਗ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾ। ਕੱਚੇ ਮੋਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਤੰਦਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਗ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾ। ਕੱਚੇ ਮੋਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਤੰਦਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਗ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ,
फिर गुरु अर्जन देव महाराज ਨੂੰ याद करता है, जिसकी बस्त सोई ले जाएगा, रोस किसे स्यों क्या कीजिए। सच्चे पातशाह पुत्र भी तेरा, मैं भी तेरा, तलवार भी तेरी, लंगर भी तेरा, संगत भी तेरी, ते छकाउणा भी तू है, ते मैं तां तेरी खुशी लैनी है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। पिता ने तलवार कढ़ ली, जदों मार लग्या ना फिर पुत्र की याद आ गई, वो इक्को ही है, बस असीं दोनों ही रह, साडे बुढ़ापे की डंगोरी तो यह हुई है। ते पिता कह रहा है कि मैं बड़ लाल सिर तेरा। ओ पुत्रा तैं कह तो दिता छेती देने, पर पता है उन्होंने पुछ के वेख, पुत्रां दी ममता बुरी, किवें बड़ लाल सिर तेरा। पुत्रां दी ममता बुरी, किवें बड़ लाल सिर तेरा। पुत्रां दी ममता बुरी, किवें बड़ लाल सिर तेरा। पुत्रां दी ममता बुरी, किवें बड़ लाल सिर तेरा। पुत्रां दी ममता बुरी, किवें बड़ लाल सिर तेरा। पुत्रां दी ममता बुरी। तलवार चलाई, अपना काम करया, सिर चुक के सिख अपने घर ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। घर जाके जदों दरवाजा खड़काया, मां ने गेट खोल दिता, सिख अंदर वड़ गया ते जाके अर्ज करी। उस मां ने पूछा मेरा पुत्र नहीं आया? कहते तेरा पुत्र आ गया, आ फड़ माया, लंगर पानी तैयार करो, छेती करो, मेरा पुत्र नहीं आया। ते उस पिता ने दिखा दिता कपड़ा खोल के, तेरे पुत्र दा सिर है कल्ला, धड़ शाहूकार दे दुकान विच पई है, ते आपां गुरु दी खुशी लेनी है। देखी किते तेरे अख विच एक भी हंझू आ जावे। ते मां चुप करके सेवा दे विच लग गई। शाहूकार आया, दुकान खोलण लग्या, अंदर लाश पई है ते बड़ा खूनो ही खून होया पिया। फटाफट बंद करया गेट, जाके सम्मण दे बाहर विच आवाज मारती दी, ओ सम्मणा आओ शाहूकार, सेठ जी आओ, किवें आउणा होया? वो कहंदे मेरी दुकान दे विच किसी दी धड़ पई है, ते ओनू छेती देने किते बिले ला दे, जिन्ने धन दी लोड़ है मैं तेनू उन्ना धन दे दूंगा। धन दी की लोड़ है सेठ जी? साडा गुरु साहब ने किरपा करती हीला कर दिता। चलो मैं असीं तुहाडे सेवादार हैं। जाके पुत्र दी लाश दे उत्ते कपड़ा पा के चुक के तुर लग्या अगे गुरु अर्जन देव महाराज जी। अंमृत वेला है, बड़ा सारा मड़ासा मारे मारे दे ते जिहड़ा हत्थ विच सोटा फड़िया होया, सोटा खड़काउंदे खड़काउंदे आके उस सम्मण दे अगे पुछया की चीज़ है? कहंदे जी ये आ दुकान दा समान है, अगली दुकान विच लैके जाना। फिर इत्थे विद्वान लिखदा है, कम्यार गुरु सिख घड़ा कड़ कड़ कड्डे खोट, थल्ले रखे हथ ते उत्तों मारे चोट। देखिया कम्यार वीर भांडे बनाउंदे, घड़े नूं बना के ओदी खोट कड्ढण बाद एक छोटा जिहा थापा हुंदा उन्हां दे हत्थ विच, कहंदे उपरों मारदे ने ते थल्ले हथ रखदे ने, फुੱਟਣ नहीं दिंदे। इसे तरह गुरु भी अपने सिख दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखदा है, कहंदा डोलण ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ते सिख तुरिया जांदा है। हुण उतराच राज जिहड़े ओह आउंदे ने, गुरु ने प्रशादा छकना, गुरु की संगत आने वाली है, साडे घर दे विच पुत्र दी लाश मैं चुकी जाना है, वो इहदे नाल तां मेरी दुनिया ही बसदी सी। चलो अज तो मेरी जग संसार दे विच सांझ मुक गई। कहंदे पुत्रां करके सांझ रहिंदी है, पर नहीं, पुत्रां करके नहीं सांझ रहिंदी है, सांझ रहिंदी है चंगे कर्मां करके। जे पुत्रां करके सांझ रहिंदी हुंदी फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो पुछ लो, कहंदे रावण दे 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। कहंदे 1 लख पुत्र 1.25 लाख पोतरा, 2.25 लाख हो गए ते लख घर वाली हो गई। किन्ने सारी जिहड़ी उस स्वाना घर दी सी ओदी। पर बखते खीर
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਹਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਅੱਜ 95 ਸਾਲ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 95 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਧੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਘਰ ਕਪੂਤ ਘਰ, ਘਰ ਕੁਲੱਖਣੀ ਨਾਰ, ਚੌਥੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ। ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘਿਓ ਨਿਆ, ਘਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਨਾਰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਸੁਰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਕ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਓਏ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਵਈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਜ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਵਈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਿਰ ਵੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਗਈ, ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਸਾਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਲਏ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਈਏ, ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਮਣਾ ਉਰਿਆ। ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਈ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਐ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਧਿਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਭੋਜਨ ਛਕੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਣੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਚਲੋ ਆਕਾਰਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਿਆ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕ। ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, 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 ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੀਵਨ ਬੋਲਿਆ ਰਾਮ ਜੋ ਪਛਾਣਦਾ, ਜਾਣੀ
ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਜਪ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਜਪ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੋ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੋ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਵੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਵੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੜਬਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੜਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਚੂਲਾ ਜਦੋਂ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਏ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਡਰ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਰੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਏ, ਮੰਦਰ ਹੋਏ, ਮਸਜਿਦ ਹੋਈ, ਡੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਰਾ ਧੋ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜਰਾਸੀਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਰਾਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੇ ਜੇ ਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਟਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਿ ਰੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਚਲੋ ਅੱਡ ਅੱਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਓ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ 300-400 500 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਛਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ। ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਇਹ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਰ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਜਾਊ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਕਸ਼ੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਢ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ। ਤੇ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਰੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆ ਢਿੱਲਮਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਬੋਝ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੇ। 15 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕਦੋਂ 10:30 ਵਜਣ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕਿਤੇ 10, 35, 40, 45 ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਜੀ, ਔਖਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਜੀ, ਔਖਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਜੀ, ਔਖਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਜੀ, ਔਖਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਜੀ, ਔਖਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਜੀ, ਔਖਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਇਓ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌ ਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਣ ਜਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਮੈਂ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੇ 10 ਸਿਰ ਦੇਤੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਾਣ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭਾਈ, ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਬੁੱਟਾ ਜਿਹਦਾ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਮੌਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਝੰਡੀ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਨਾ ਉਤਰਦੀ, ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਜ਼ ਲਾਓਗੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਕੱਲਾ ਝਾਕੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਲਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਪਾਠ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤੀ ਕੈਸਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੜਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਰਨ ਪੜੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚੱਲਣ ਪਾਏ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। 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 ਅੱਜ ਸਮਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਸਾਰ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਨਾ ਐ ਹੱਥ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਅਗਲਾ ਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੜਕੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਲੰਘਿਆ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫੂਕ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਹਜੇ ਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੂਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਜੀਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਭਗਤ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਗੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕੈ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ, ਦੁਖ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਜਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ, ਜਿਨੀ ਚਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਆਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਅਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀ। ਪੰਜ ਦੂਧ ਦੁਧ ਬਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁਧ ਜਨ ਕੋ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਆਨੰਦ ਬਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸਨੋ ਬਟ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਮਾਰ ਬਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਆਜੀ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਅੰਤਰਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਦੇ ਪਨੀਤ ਸਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੀਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਸਲੋਕ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤ। ਰਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਾਚਾ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਡੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇਵ ਸਤਿ
ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।